إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. آج الحمدللہ سورہ التکاثر، سورہ العصر اور اسی طرح سورہ الہمزہ، یہ تین صورتیں باذن اللہ پڑھیں گے. سورہ الہاکم التکاثر یہ اصل میں مکی سورہ ہے اور تقریباً بعد میں آنے والی ساری صورتیں ہی مکی صورتیں ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جامع معنی انداز میں ابتدائی اسلام میں بیان کیا ہے، کیونکہ اس وقت بنیادی طور پر لوگوں کے عقائد کی اصلاح مقصود تھی. انتہائی مختصر الفاظ میں ان حقائق کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا ہے جو ایک انسان کی بنیادی ضروریات میں سے. اس سورہ مبارکہ میں الہاکم التکاثر میں اللہ جل جلالہ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ حضرت میرے اصل میں تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے ادھر. میں عرض کر رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر سورہ الہاکم التکاثر میں ایک خاص کردار کو ڈسکس کیا ہے جو اس وقت عموماً معاشرے میں پایا جاتا تھا. مالدار قسم کے لوگ وہ ایک دوسرے سے اپنے اموال میں آگے بڑھنے کے لیے ہر وہ دو پیچ استعمال کرتے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اعلیٰ اور عرفہ طور پر جو ہے وہ پیش کر سکیں اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. الہا یلہی کا مطلب ہوتا ہے غافل کو ہو جانا یا غافل کر دینا. یہ اصل میں کسی چیز کے ساتھ انسان کا ایسا لگاؤ جو انسان اس کے ساتھ ایسا مگن ہو جائے کسی معاملے میں کہ اس سے بہتر اور اچھے جو معاملات ہیں ان سے غافل ہو جائے، تو اس کے لیے لہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا الہاکم، تم کو غافل کر دیا ہے. التکاثر، کثرت نے، کثرت مال کو ایک دوسرے سے زیادہ لینے کے لیے جو تمہاری لگن ہے یا جو جس معاملے میں تم پڑے ہو اس نے تمہیں اصل مسئلے سے غافل کر رکھا ہے. تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے. سیدنا ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر. پھر آپ نے میری طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك يا ابن آدم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت. صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے دوران ہی مجھے کہا کہ ابن آدم کہتا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. پھر آپ نے فرمایا اے ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا ہے کیا؟ جو تو نے کھا لیا تو ہضم کر لیا، پہن لیا تو بوسیدہ کر لیا، اور صدقہ کر دیا تو اللہ کے ہاں ذخیرہ کر لیا. اس کے علاوہ تیرا مال ہے کیا؟ مالی مالی، ہر وقت میرا مال کرتا رہتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، اس کثرت کے جمع کرنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے اس بہت بڑے معاملے سے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ مرنے کے بعد رب کے حضور حاضر ہونا ہے. کیونکہ اس وقت اکثریت لوگوں کی وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا ذمہ جو ہے وہ قرار دیا اور کہا کہ وہ معاملہ جو بہت بڑا ہے اور جس کے بارے میں ایک صاحب عقل کو فکر مند ہونا چاہیے، اس سے تم بے نیاز ہو کر دنیا کی کثرت کے پیچھے لگے اور یہ تمہیں برباد کرتے چلی جا رہی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا دیکھو. یعنی اس وقت تک یہ تمہاری غفلت جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتی
जब तक तुम जो है वो कब्रों में नहीं जा पहुंचते। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इंसान की हिरस है माल की, इसका अंदाजा लगाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन माल लब्तगा सालिसा, अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियां होंगी तो ये तीसरी तलाश करेगा। वला यमला जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, और इंसान का पेट मट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भरती। व यतूबुल्लाहु अला मन ताब, और अल्लाह जो अल्लाह की तरफ पलटता है उसको जरूर कबूल फरमा लेते हैं। तो जब तक खुद इंसान अल्लाह की तरफ नहीं आता, कब्र जाने तक ये हिरस कभी खत्म नहीं होने वाली। लिहाजा ए अहले मक्का, या ए क़यामत तक के आने वाले लोगों, ये माल की कसरत तुम्हें अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ जाने से गाफिल कर देगी, और उस वक्त तक गाफिल किए रखेगी जब तक तुम कब्रों का मुंह नहीं देख लेते, यानी कब्र की मट्टी ही फिर तुम्हारा पेट जो है वो भरेगी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लिहाजा अहले अकल वो है, साहिबे खिरद वो है, जो दुनिया के अंदर रहते हुए अपने जो अजीम मकासद हैं उनको ना भूले। असल मकसूद ये है, अपना असल मकसद दुनिया की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना हर इंसान के लिए उसकी जो है वो ज़रूरत है, लेकिन उसके पीछे पढ़कर अपने असल मकसद को भूल जाना, फिर ऐसे होगा कि कब्र तक फिर जिन बातों के पीछे लगोगे वो ऐसे ही चलती चली जाएंगी। और उस वक्त भी, यानी जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात मुबारकात नाज़िल हुई, लोगों का ये मामला था कि वो माल की हवस में, और ये हमेशा से रहा है, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और ख़ास तौर पर जब ये मामला माल का या जाह का या इसी तरह जो है वो शरफ का जो मामला है, जब जितना ज़्यादा होता चला जाता है उतना ही इंसान के दीन का नुकसान जो है वो होता चला जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 भेड़िए अगर किसी बहुत बड़े रेवड़ में छोड़ दिए जाएं जो भूखे हों, तो वो उतना नुकसान नहीं करते जितना इंसान माल और शरफ की वजह से अपने दीन का कर बैठता है। माल की हिरस और शरफ की हिरस या किसी ओहदे और मनसब की हिरस जो है वो इंसान के दीन का बहुत उतना ज्यादा नुकसान कर देती है जितना वो 2 भेड़िए जो भूखे हैं वो भेड़ों में छोड़ दिए जाए तो नहीं करते। तो बहरहाल अल्लाह जल्ला जलालहू ने उन लोगों की भी तंबीह फरमा दी कि ये जिन अमवाल के जमा करने में तुम लगे हो, और ये हकीकत में तुम्हें गाफिल कर रही हैं एक बहुत बड़े मकसद से जो अल्लाह जल्ला जलालहू के सामने हुजूरी का है। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज नहीं, तुम जो है वो अनकरीब जान लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। हरगिज नहीं, तुम जल्दी ही जान जाओगे। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम्हें पता चलेगा कि ये जिस काम में हम पड़े थे वो कोई मकसद का काम नहीं था, या सिर्फ वही हमारा जो है वो असल नहीं था, बल्कि उससे बड़ी चीज एक थी जिसकी हमने तैयारी नहीं की। तुम कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज नहीं, काश तुम जान लेते, हरगिज नहीं कि तुम फिर जल्दी जान लोगे। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, ये 2 दफा अल्लाह ताला ने दोहराया है, यानी ये मकसूद ये है कि अनकरीब तुम्हें पता चलने वाला है। बाद मुफस्सिरीन ने तो इससे मुराद क़यामत ली है कि जो ही क़यामत बपा होगी तुम्हारी आंखें खुलेंगी और पता चल जाएगा कि जो दुनिया के अंदर एक वक्त तुम गुजार के आए हो तो उससे तुमने फायदा क्या उठाया। और अल्लाह जल्ला जलालहू ने यहाँ पर कह दिया अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा अनकरीब से मुराद मौत है। मौत आते ही इंसान को जो है वो यकीन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, जो वक्त मैं गुजार के आया हूँ उसका कोई खास फायदा मैं नहीं उठा सका जैसा कि उठाना चाहिए था, और वो दुनिया की कसरत के पीछे लगते हुए कब्रों तक पहुंच गए। अनकरीब इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो बड़ा मकसद जो था उससे पीछे रहकर हमने दुनिया कमा के कोई खास मामला नहीं किया। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, काश तुम जान लेते यकीन का जानना। लौ तअलमून, अगर तुम जान लेते, इल्मल यकीन, यकीनी तौर पर जो है वो जानना। यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने गोया के हर हाल में इंसान जो है वो जो आंखों से चीज देख लेता है उसका तसल्ली के साथ उसको इल्म हो जाता है, उसमें किसी किस्म की कोई कजी नहीं रहती। तो ये भी जैसे इंसान इल्म यकीन के साथ, इसको इल्म यकीन कहते हैं, यानी जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, तो अनकरीब ये मामला तुम इल्म यकीन की हद तक जान लोगे कि दुनिया के अंदर रहते हुए जिस मेन मकसद के लिए हमें मेहनत करना थी हम वो नहीं कर सके, और दूसरी कसरत अमवाल, कसरत औलाद, कसरत जाह के पीछे पढ़ के हम कब्रों तक पहुंच गए।
اور پھر یہ معاملہ اگر اسی طرح جو ہے وہ چلتا رہا اور قبروں میں چلے گئے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تو ضرور بر ضرور تم یقیناً جہنم کو دیکھ لو گے، پھر جہنم میں جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اور اب تمہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا ان قریب ختم ہوگی اور اس کے بعد رب کے حضور حاضری ہے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے تو جہنم انتظار کر رہی ہے، تو تم اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر تم اپنی عین یقین کے ساتھ اس جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی یقین کے ساتھ، وعدے بات وہ آنکھوں کے سامنے ہوگی، تو پھر یقینی طور پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں جو وعدے کیے گئے تھے، جو بتلایا گیا تھا وہ حق تھا، اور ہم جو ہے وہ کثرت کے پیچھے پڑ کے ان سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دور ہو گئے، اور دنیا کی جو ہے وہ لذتیں اور دنیا کی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ مزے اڑاتے رہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن تم سے سوال ہوگا، ثم لتسألن پھر تم ضرور بر ضرور پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا یومئذ عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ دنیا کے اندر انسان کثرت کے ساتھ محنت کر کے اموال جمع کرتا ہے، دنیا کی نعمتیں اکٹھی کرتا ہے، اور پھر اس کو ان کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اتراتا ہے اور اپنا بڑا پن ظاہر کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ یہ جو اس نے محنت کر کے کمایا ہے اللہ کے حضور اس کے بارے میں پوچھ بھی ہونی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی ایک روایات کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جو ہے وہ ایک تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اور ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے، تو انہوں نے مہمان نوازی کے طور پر آپ کے سامنے کچھ کھجوریں اور کچھ گوشت پیش کیا۔ آپ نے کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، اور جب جو خوب سیر ہو گئے تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ ابوبکر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ ایک باغ میں، ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، اور وہاں جب جا کر بیٹھے تو انہوں نے ایسے ہی کھجوریں دی اور ساتھ پانی دیا، اور خوب چھاؤں والی جگہ تھی، پانی شانی چھڑک کے بہت ٹھنڈا جگہ بنائی ہوئی تھی، تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، کھجوریں وغیرہ کھائیں، تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹھنڈا پانی پی کے اور کھجوریں کھا کے کہا کہ کل قیامت کے دن ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گچھا تھا کھجوروں والا، انہوں نے زمین کے اوپر پٹکتے ہوئے کہا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر بتانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ اصل مقصد بتایا ہے کہ یہ نعمتیں آج اکٹھی کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کر کے اور اموال کی کثرت کو جمع کر کے دنیا کی لذتیں اٹھا کے پھر جب جاؤ گے تو پھر تمہیں عین یقین کے ساتھ جہنم جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، اور ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، یعنی جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اتنا بڑا سوال ہوگا۔ لہٰذا اللہ جل جلالہ کی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان قناعت کا معاملہ کرے، جتنی اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے دے اسی کو لے، اور کثرت اموال کے پیچھے جو ہے وہ حلال حرام کو جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ترک نہ کرے، اور اسی طرح جو مل جائے اس کے اوپر قناعت ہو، چاہے تھوڑی ہو لیکن قناعت کے ساتھ انسان اس پہ گزر بسر کرے، اور دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں اپنے آپ کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر خصوصی طور پر ایک تو آخرت کو واضح کیا کہ قیامت ضرور برپا ہونی ہے، اور کیوں نہ ہو ان دنیا کے اندر جو ساری زندگی لوگوں کے اموال کے اوپر مزے کرتے رہے ان سے پوچھا نہ جائے، اور جو دنیا کے اندر پریشانی کی زندگی گزار کے گئے تو ان کو ان کا بدلہ نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو قیامت ضرور برپا ہوگی، ایک تو اس عقیدے کو واضح کیا گیا، اور دوسرا لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا گیا کہ دیکھو حقیقت میں اللہ جل جلالہ کے ہاں جو ہے وہ ہر ایک چیز کا ریکارڈ ہے، اور تم سے پوچھا جانا ہے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں حلال کھانے والا بنا دے، ایسی کثرت سے اللہ محفوظ فرمائے جو انسان سے اس کا مقصد چھین لے، اور اللہ جل جلالہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دے۔ یہ تو تھی سورہ الہاکم التکاثر، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام، یہ بھی سورہ عصر بھی مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر یعنی چند بات 2-3 آیات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے
इंसान की सारी जो जिंदगी है उसका खुलासा बयान कर दिया है। अल्लाह ने पहले तो जमाने की कसम उठाई, वल असर, जमाने की कसम। बाद मुफस्सिरीन के नजदीक जो है वो वक्त असर की कसम है, और बाज के नजदीक पूरे जमाने की कसम है। तो पूरे जमाने की ही कसम है, और ये वो इंतहाई मुख्तसर सूरा है जिनके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर इंसान जो है वो गौर व फिक्र कर लें सिर्फ एक सबसे छोटी ये सूरा मुबारका में, तो ये काफ़ी हो जाए। यानी इंसान को समझने वाला इंसान हो तो यही उसके लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी पूरे ज़माने की कसम उठाकर दो बातें कही हैं। एक तो ये इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान जो है वो खसारे का सौदा कर रहा है, इंसान जो है वो खसारे में है। खुसर जो है अरबी ज़ुबान में ये अमूमन जो इंसान का रासुल माल होता है या बहुत जिसके बुनियाद पर इंसान तिजारत करता है, तो किसी का रासुल माल भी अपने मामले में हर जाए तो उसको खुसर कहते हैं। एक तो ये है कि इंसान को जो फायदा आना था वो ही कम हो गया तो वो भी खसारा है, लेकिन ये खसारा वो है जो रासुल माल भी ले डूबे। तो इंसान जो है वो ऐसे खसारे में है, इन्नल इंसान लफी खुसर, जो उसका असल रासुल माल भी ज़ाय कर दे। तो अल्लाह ने ज़माने की कसम उठाकर कहा इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन इंसान जो है वो खसारे में है। अब उस खसारे से निकलने का जो जरिया है वो ये चीजें हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। दो चीजें, ईमान और अमल साले, दो चीजें। और तीसरा व तवासौ बिल हक, और हक की एक दूसरे को वसीयत करते रहे। व तवासौ बिस सबर, और चौथा सबर की एक दूसरे को वसीयत करते। वो लोग जो ईमान लाएं, अमल साले करें, दूसरों को हक बात की वसीयत करें और इसी तरह सबर की नसीहत करें, तो ये खुसर से बच सकते हैं, ये नुकसान से बच सकते हैं, वरना इंसान खसारे ही का मामला करता चला जा रहा है। अमल साले, ईमान तो वादे है, ईमान के अंदर सबसे पहले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की ज़ात का मानना, और फिर अल्लाह जल्ला जलालहू के ईमान के अंदर जो है वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई जो तालीम है वो वाज़े बात है नबी के ज़रिए आती है। तो ईमान के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनको मानना और उनकी सारी तालीमात को जानना, और जितने भी फिर आगे ईमान के जो है वो अरकान आते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, अल्लाह भी, रसूल भी, किताबें भी, और इसी तरह आखिरत भी। तो ये सारी चीज़ें ईमान, इल्लल्लज़ीना आमनू, तो ईमान वो बुनियाद और असास है जो इंसान को खसारे से निकाल सकती है, क्योंकि ईमान ही बुनियादी है। वामिलुस सालिहात, और नेक अमाल भी उसी वक्त इंसान के अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं जब ईमान है। ईमान ना हो तो अमाल की कोई हैसियत नहीं है, हबाम मंसूरा हो जाएंगे, जैसा कि पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह कहते हैं ईमान बुनियादी चीज, और अमल साले, अमल साले से मुराद हर वो अमाल है जो भी अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। यानी इंसान जो है वो एक तो दिल के अंदर ईमान कभी हो, और फिर इसी तरह आधा के साथ अमले साले भी। ये कोई ईमान जहां भी अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है वहां पर अमले साले साथ है। तो ईमान उस वक्त अल्लाह के यहाँ कारगर है जब इंसान अमले साले लेकर आता है, और अमल साले वो जुबान से भी हो सकता है, दिल से भी हो सकता है, आधा से भी हो सकता है। तो सब हवाले से इंसान मुखलिस हो अल्लाह की जात के लिए, जो भी अमल हो उसका अल्लाह ताला की रजा मकसूद हो, तो ऐसी सूरत में वो अमाल साले करने वाले, ईमान रखने वाले वो बच जाएंगे, वो खसारे से बरी हैं। वरना बाकी इंसानियत खसारे का सौदा कर रही, क्योंकि ये वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। अल्लाह ने देखो जो कसम उठाई वो भी जमाने की उठाई। अब जमाना जो बीत गया है या इस वक्त जो चल रहा है, तो ये सारा जमाना है, और जमाने का अगर इंसान जायजा ले तो जो वक्त इंसान का घड़ी के हिसाब से गुजर रहा है, तो यही असल उसकी जो है वो जमा पूंजी है। जो गुजर गया उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, जो आने वाला है उसका पता नहीं है। तो इस वक्त जिस लम्हे में मौजूद है वही असल है। तो लिहाजा गुजरे हुए जमाने में और इसी तरह मौजूदा जमाने में माजरत, तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने सब की कसम उठाकर कहा कि इंसान खसारे का सौदा करता है अगर ये मौजूदा वक्त में अपने आप को अल्लाह ताला की इताअत में नहीं देता। और इताअत का अंदाज ये है कि इंसान ईमान लाए, अमले साले करे, हक बात की वसीयत करे, माजरत, हक बात, व तवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत करे, व तवासौ बिस सबर। और ये तीनों अमल जो हैं
इनके ऊपर मसाइब, मुश्किलात और परेशानियां, ये इनका लाजमी नतीजा है। जब आप ईमान के ऊपर खड़े होंगे तो दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी। आप नेक अमाल करेंगे, लोग आपकी टांगे खींचेंगे, आपके ऊपर इल्जाम धरेंगे। तो फिर ऐसे हालात में हक के ऊपर खुद जमे रहना, दूसरों को उसकी तलकीन करना और उसके अंदर आने वाली मुश्किलात और परेशानियों पर सब्र करना अल्लाह की रजा के लिए, ये चार वो बुनियादी आसान सी चीजें हैं जिनके जरिए इंसान अपने आप को खसारे से निकालकर नफे की तरफ ले जाता है। और दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी यकीनी वही लोग कामयाब होंगे जिनको अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कामयाब गर्दाना है, वरना बाकी सारे खसारे का जो है वो मामला कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन लिकुल्लि हुमाज़ा तिल्लुमाज़ा। सूरा अल हुमाज़ा ये भी मक्की सूरा है और इसके अंदर भी वही जो जैसे तकासुर वाला मामला था उसी तरह का मामला अल्लाह जल्ला जलालहू ने जिक्र किया है। वैलुन लिकुल्लि हुमाज़ा तिल्लुमाज़ा, हलाकत है हर उस शख्स के लिए। हुमाज़ा और लोमाज़ा ये दोनों लफ्ज इतने आपस में मुमाथलत रखते हैं कि बाद मुफस्सरीन ने इनका एक ही माना किया है, यानी ये एक मुतरादिफ अल्फाज हैं। असल में इनके अंदर जो असल मफहूम है वो इशारेबाजी के जरिए किसी के ऊपर तान करना और ऐब लगाना, इशारों के नायों में, वो इनका माना है। हुमाज़ा अगर अलग से इस्तेमाल हो तो उसका भी ये माना है, और लोमाज़ा भी अगर अकेला हो तो हमज़ लम्ज़, ये शायद उर्दू में भी इस्तेमाल होता हो, अरबी में ये बहुत इस्तेमाल होता है। हमज़ लम्ज़ जो है ये इंसान आंखों आंखों में इशारा करके किसी की कोई ऐबजोई करे, या हाथों से इशारा करके किसी के नक्स को जो है वो वादे करे, या इसी तरह किसी के अंदर तान जो है वो इशारों से करे, तो वो इनके ये दोनों का यही तकरीबन माना है। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हों तो फिर जो है वो ताना देना, ये हुमाज़ा ताना देना, और लोमाज़ा ऐब लगाना, दो मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो हकीकत ये है कि बहुत बड़ी हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो ताने देने वाला है और बहुत ऐब लगाने वाला है, तो उसके लिए वैल है, जहन्नम है, हलाकत है। और साथ ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह के मामला होता, और आज भी दुनिया में निज़ाम तकरीबन ऐसा ही है। लोग जो है वो जिसके ऊपर ज़ाहिरी तौर पर कोई बात हकीकत में बयान ना कर सकते हों तो फिर इशारों किनायों में और इधर उधर की लगा के किसी ना किसी अंदाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर ये जुर्रत और सकत नहीं होती कि वो किसी के अंदर अगर बुराई नहीं है तो उसकी बुराई कहाँ से लाएंगे। तो उनकी बुराइयां फिर ऐसे ही इधर उधर की बात करके या किसी ऐसे अंदाज में लोगों के सामने उनको बुरा बनाने की कोशिश करते हैं जो हकीकत नहीं होती, तो उसको ये हमज़ और लमज़ कहा जाता है। और इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सूरह कलम में कहा है हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, तो बहुत सारे कस्में उठाने वाले और जो है वो हम्माज, वही जो ताने मारने वाला या ऐब लगाने वाला, चुगली करने वाले, तो ऐसे लोगों की जो है वो आप उनकी जो है वो इताअत ना करें। वो एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल-हुजुरात में कहा वला तलमिजू अनफुसकुम, तुम आपस में अपने आप को ऐब ना लगाओ। तो ये असल में हुमाज़ा और लोमाज़ा दोनों लफ्ज जो हैं ये गोया के ऐब लगाने, ताने देने और इसी तरह खास तौर पर इशारेबाजी के अंदर ऐब और ताना लगाना जो है वो इनका माना है। तो अल्लाह ने कहा हर वो शख्स जो इस तरह का मामला करता है जिसका किरदार ऐसा है तो उसके लिए वैल है, हलाकत है। एक तो ये शक्ल होगी। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और वो शख्स जिसने माल को जमा किया और गिन गिन कर रखा, उसके लिए भी वैल और हलाकत है। अल्लज़ी जमअ मालन, जिसने माल जमा किया, व अद्ददा, और गिन गिन कर जो है वो उसको अपने पास रखता रहा और बुखल से काम लिया, और उसने जो है माल के जमा करने की जो उसके अंदर ये कोताही है वो इतनी ज्यादा हो गई कि वो उसके अंदर इतनी बुखल से काम लेता है कि वो किसी को देने की बजाय अपने ही जो है वो पास जमा कर करके रखता रहता है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्दादा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो क्या समझता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो समझता है, वो ख्याल करता है कि उसका माल जो है वो अखलदा, उसके पास हमेशा रहेगा। या दूसरा माना जो मुफस्सिरीन ने किया है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा, अखलदा,
یعنی خلادہ کی بجائے اخلادہ، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، بعض مفسرین نے یہ معنی کیا۔ تو وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دینا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے، مال جمع کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو ایسا کہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح فرما دیا کہ کسی کے لیے عیب جوئی کا معاملہ کرنے والا، لوگوں کا مال ہڑپ کر، مال جمع کر کے اپنے آپ میں یہ سمجھنا کہ اب اس مال کے ذریعے میں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور بر ضرور پھینکا جائے گا، لَيُنبَذَنَّ ضرور بر ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ اصل میں جو ہے وہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کو اوپر سے، جس کے اندر انسان کو یا کسی بھی چیز کو اوپر سے پھینکا جائے، تو یہ ذلت، تذلیل اور تحقیر کے ذریعے کسی کو پھینکنے کے لیے حطمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہنم کا نام بھی حطمہ ہے۔ تو ایسا آدمی جو لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ مال کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بلند مقام دے لے گا، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بر ضرور اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، جہنم میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور آپ کیا جانے کہ وہ حطمہ کیا ہے، پھر اس کی تفسیر اللہ نے خود فرمائی، آپ کو کیا معلوم، یہ جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ، آپ کیا جانے، مَا الْحُطَمَةِ، کہ وہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جس کو بھڑکایا گیا، تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے الحطمہ، تو وہ اس کے اندر ان کو ذلیل کر کے پھینکا جائے گا اس حطمہ میں، نار اللہ الموقدہ، وہ حطمہ کی خود اللہ نے وضاحت فرمائی کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ۔ قرآن مجید میں یہ آگ کی ہولناکیاں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن آگ کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے کہا نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے۔ ویسے تو ساری کائنات، ہر چیز ہی اللہ کی ہے، لیکن اس کی نسبت کے ساتھ کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اصل میں اس کی بہت بڑی ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہے، جس کو اللہ نے جلایا ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر کسی کو اگر پھینکا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، دنیا کی بنائی ہوئی، انسان کی بنائی ہوئی آگ، اس میں اگر کسی کو پھینکا جائے تو اس کی ذلت کیا ہوگی، چہ جائے کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں کسی کو جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ تو ایسا کردار رکھنے والا جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، لوگوں کی عیب جوئیاں کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس مال کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کا معاملہ کیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو تطلع علی الافئدہ، جو جھانکتی ہے دلوں پر، ایک معنی تطلع، اطلاع پاتی ہے علی الافئدہ، دلوں پر، گویا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ وہ صرف ظاہری اجساد، جسد کو نہیں کھائے گی، بلکہ انسان کے اندرونی اعضاء تک بھی پہنچے گی، اور اندرونی اعضاء میں دل جو ہے خاص طور پر، جو کہ محور ہے انسان کا معاملات میں، اور خاص طور پر یہ حمز لمز کے حوالے سے اور مال کی ہرس کے حوالے سے اس تک بھی پہنچے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ اس پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، انہا علیہم، بے شک وہ ان پر، یعنی وہ جہنم جو ہے جب یہ پھینکے جائیں گے تو پھر ان کے اوپر وہ بند کر دی جائے گی، مؤصدہ، یہ اصل میں بند کی ہوئی، یعنی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈالے گا اللہ، اور پھر اس کے اوپر بند کر، فی عماد ممددہ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لمبے لمبے ستونوں میں، فی عماد، اور وہ جب ان کو بند کیا جائے گا تو اس کے نیچے ستون ہوں گے ممددہ، جو بہت لمبے لمبے ہوں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کر چاروں طرف سے ان کو بند کر دیا جائے گا، اور کوئی کھڑکی، دروازہ، کوئی شگاف، کوئی درز باقی نہیں چھوڑی جائے گی، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے اندر ان کو ایسے جمع کرے گا کہ جس سے نکلنا بعید ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بھڑکائی ہوئی آگ کے اندر یہ جلتے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ فرماتے تھے، اور آپ کے خلاف بڑی پوری کوشش کرتے تھے کہ اموال جمع کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سر بلند کر لیں، اور آنے والے قیامت تک جس کا بھی کردار ایسا ہوگا
उसके साथ यही मामला होगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन तीनों सूरतों के अंदर ही खास तौर पर इंसान को बतौर जो है वो अपना क्या कहते हैं कि वो मुखातिब है, और उसके अंदर उसकी हकीकत और असलियत बयान कर दी गई है कि देखो दुनिया में अमूमन लोगों का किरदार जो अपने आप को बड़ा बनाकर रखते हैं उनका जो होता है, और उनका कल क़यामत के दिन क्या असर होने वाला है, लिहाजा तुम्हारा किरदार अंबिया से जो है वो मुस्तार होना चाहिए। उनके अखलाक, उनके किरदार, उनके मामलात और उनके ईमान और अमल जो है उनको धारोगे तो यकीनन अल्लाह जल्ला जलालहू की रहमत के साथ पाया तकमील तक मामला पहुंचेगा। और अगर तुमने वही अंदाज अपनाए जो पहले लोग अपनाते रहे हैं तो फिर अल्लाह के फैसले हकीकी हैं और यकीनन उस पर अमल होकर रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें भी सही मानों में कुरान को समझने वाला बना दे। अल्लाह जल्ला जलालहू हमें कुरान के साथ हकीकी शगफ पैदा फरमा दे और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हमको ऐसे आमाल और किरदार से दूर रखे जिनके जरिए अल्लाह जल्ला जलालहू का गजब इंसान पर पड़ता है, और अल्लाह ऐसा किरदार बनाने वाला अपनाने वाला बना दे जिनके जरिए अल्लाह ताला की रजा का हुसूल मुमकिन हो। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, अल्लाह हमारी कोताहियों से सरपे नजर फरमा दे, और अल्लाह जल्ला जलालहू अपने फजल से हमें मुआफ कर दे। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू के तरफ से आने वाले मसाइब का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें इस्तिकामत नसीब फरमा दे। आने वाले फितने परेशानियां अल्लाह इनसे महफूज फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।